Okay, we have started with the module index numbers. Now, what are index numbers? Okay, index numbers are a special type of average which are used to measure the change in values of a group of variables. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വേരിയബിൾസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we are studying the export of India, if we are studying the export of India, there are very many variables which constitute the single variable export, like export of steel, export of cotton, export of vegetables, like that. Okay, certain variables are such that they cannot be directly measured. They can be measured only by measuring some other group of variables. Okay. For example, if we are studying the height, it is a single variable that can be measured by a single quantity. If height measure ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ height measure ചെയ്യാം. If we are studying the cost of living or living expenditure of your house, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we cannot measure it in a single variable. Okay, we have to measure a group of variables to study the variable, namely the living expenditure of your house. So index numbers are quantities which help us to understand the change in a group of variables with respect to time, geographical location, etc. I hope you understood. Again, I repeat, index numbers are quantities which help us to understand the change, the change in values of a group of variables with respect to time, geographical location, etc. If we are observing the change in height, we need to measure only one variable. But if you are studying the change in the living expenditure of your house, then we have to study a group of variables which may be moving in opposite directions. If you are studying the living expenditure, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറെ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ സാധനങ്ങളുടെ വില അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, കുറെ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിലെ ഓരോ വേരിയബിളും might be moving in different directions. Some may be remaining constant, some may be increasing, some may be decreasing in different rates. ഇപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിപ്പോ സബോളയ്ക്ക് 50 രൂപ കൂടിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇഞ്ചിക്ക് 10 രൂപയെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Okay, but when we are studying the living expenditure, we have to obtain a single value which represents the change in values of all these variables. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പല വേരിയബിൾസിന്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ വാല്യൂ കിട്ടണം. അവിടെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ആർ എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ആവറേജ് designed to measure the change in values of a group of related variables with respect to time, geographical location, etc. Appo adana index numbers. Now I have mentioned that while using index numbers, our aim is to study the change, not the exact value. Okay, we are interested only in the change, not the exact value. When we are studying the living expenditure of your family in the month of October when compared to January, okay, in that case we are not actually measuring the living expenditure in the month of October. ഒക്ടോബറിലെ നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ജനുവരി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ചേഞ്ച് വന്നു അതാണ് നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലപ്പോ 20,000 ഞാനിപ്പോ പറയാം. ഇപ്പൊ 20,000 ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്ടോബർ മന്തിലെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഞാനിപ്പോ വെറുതെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 20,000 ആണ് നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് മെഷറിംഗ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. We are
just comparing the change in living expenditure in the month of October when compared with January. Index numbers പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 20,000 ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോ കണ്ടില്ലേ, 125 എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇത് കിട്ടുക, എന്താ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കിട്ടുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ മാസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെലവ് 125 rupees ആണെന്നല്ല. ബട്ട് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ജനുവരി there is a 25% increase in the living expenditure. Okay, ജനുവരി മാസമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ ഒക്ടോബറിൽ 25% ഇൻക്രീസ് വന്നു ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ്. വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസ്. അതാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ്. Index numbers are always expressed in percentages. So index numbers calculate ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും into 100 എന്ന് ഇടും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ പെർസെന്റേജ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബറിൽ നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, സപ്പോസ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫോർ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ when compared with January, if we get the value as 95, what is the meaning? 95 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the meaning? ജനുവരി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ 5% ഡിക്രീസ് വന്നു. 100-ൽ നിന്ന് കൂടിയാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി. ഓക്കെ, 100-ൽ നിന്ന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നോ അത്രയും പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ നടത്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ടൈമാണ്, ജനുവരി ഒക്ടോബർ എന്നുള്ള ടൈമാണ്. ഇപ്പൊ ലിവിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് കേരള വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തമിഴ്നാടു ആവാം. അപ്പൊ എന്താണ്? വി ആർ നോട്ട് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, ബട്ട് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ആവറേജ് designed to measure the change in values of a group of related variables with respect to time, geographical location, etc. Okay, now I shall explain what is a base year. So I have already mentioned that while studying index numbers, we are studying only the change in value. When we study the change in value, actually we are കമ്പയറിംഗ് അല്ലെ. ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരാളെ കാണുമ്പോ നീ വണ്ണം വെച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിനു മുമ്പ് അയാളെ കണ്ടപ്പോ ഇത്രയും വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ വെൻ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച്, വി ആർ ആക്ച്വലി കമ്പയറിംഗ് ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദി പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ്. ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് സ്ഥലവുമായിട്ട് ഏത് ഇയറും ആയിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇയർ 2019 with when compared to 2015, then actually we are comparing the export with respect to the year 2015. So the period with respect to which the comparison is made, ഏത് സമയവുമായിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, the period with respect to which the comparison is made, that is called base year. And the period that is being compared, is called current year. The period that is being compared is called current year. Okay, price index numbers means we are studying the change in prices of a group of commodities. Index numbers can be price index numbers, quantity index numbers, value index numbers, like that. But in your syllabus, they have included only the price index numbers. Now, what are price index numbers? Price index numbers are those index numbers which study the change in prices. പ്രൈസിന് വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. പ്രൈസിന് വരുന്ന ചേഞ്ച്. ഓക്കെ,
Now let P naught denote the price in base year and P1 denote the price in current year. Then P1 by P naught is called price relative. P1 by P naught is called price relative. A price index number is a weighted or unweighted average of price relatives. Weighted or unweighted average of price relatives is called a price index number. Okay, if we are taking unweighted average, then it is called simple index numbers. Unweighted average of price relatives is called simple index numbers. Weighted index numbers. Okay. While calculating simple index numbers, we give equal importance to all commodities. But in many practical situations, some commodities are to be given more importance than others. We use weighted index numbers in such situations. Three important weighted index numbers are Laplace index number, Cauchy's index number, and Fisher's index number. Laplace index number. P0 and P1 denote the base year and current year prices, and Q0 and Q1 denote the base year and current year quantity. In Laplace index number, we use P0, Q0 as weight. Index numbers are average of price relatives. Average of price relatives. And price relative is P1 by P0. In weighted index number, in Laplace index number, we are averaging price relative P1 by P0 with weight P0 Q0 with weight P0 Q0. Then the formula for weighted average is sigma xw by sigma w. That means we are finding the average of x with the weight w. Laplace index number equal to sigma x in the stand. In place of x we have P1 by P0. In place of x we have P1 by P0. Sigma x w. In place of w we have P0 Q0. Okay. Sigma P1 by P0 into P0 Q0 by sigma w. Sigma w is P0 Q0 into 100. We write into 100 because index numbers are always represented in percentages. So this is equal to, here P0 gets cancelled. So the formula would be sigma P1 Q0 by sigma P0 Q0 into 100. The next one is Cauchy's index number. In Cauchy's index number, we take P0 QK as the weight. So Cauchy's index number equal to sigma. We are averaging P1 by P0 with the P0 QK as the weight. Sigma P0 QK into 100. We cancel P0 and hence obtain sigma P1 QK by sigma P0 QK into 100. This is the formula for Cauchy's index number. While calculating Laplace index number, we take the weight as P0 Q0. Okay. When we give this weight, due to the peculiarity of this weight, through the calculations of Laplace index number, the actual value is exaggerated. Actual value ne uttiri peripichu kannu. Adesame Cauchy's index number
ശരിക്കുള്ള ചേഞ്ചിനെ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കാണും. അതാണ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലാപ്ലേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഹാസ് ആൻ അപ്വേർഡ് ബയസ് ആൻഡ് പാർഷ്യസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഹാസ് എ ഡൗൺവേർഡ് ബയസ്. ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്വേർഡ് ബയസും മറ്റേതിന് ഡൗൺവേർഡ് ബയസും ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പൊ നോക്കിയേ, ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും സെന്റർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും ഒരു നടുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ. അപ്പോ ഇഫ് ലാപ്ലേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് പാർഷ്യസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്, വി എക്സ്പെക്ട് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ആൻഡ് പാർഷ്യസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ബയസ് അല്ലെ. ഒന്ന് കൂട്ടി കാണിക്കുന്നു, ഒന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ബയസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ആവറേജ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് റേഷ്യോസ്, പെർസെന്റേജസ് എക്സെട്ര ഈസ് ജോമെട്രിക് മീൻ. അത് വേറെ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് സോ വി ടേക്ക് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആസ് ദി geometric mean of Laplace index number and Parsons index number, and as we expected, Fisher's index number is free from bias. Geometric mean of A and B, root of A B ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ Fisher's index number means it is the geometric mean of Laplace index number and Parsons index number. So it will be sigma P1 Q naught by sigma P naught Q naught into square root of sigma P1 Q1 by sigma P naught Q1. എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ വെളിയില് into 100. Calculate the Laplace, Parsons and Fisher's index numbers for the following data. Now നമുക്ക് we are given the base year price and quantity and the current year price and quantity, and we have to calculate the Laplace, Parsons and Fisher's index numbers. We denote P1 and P0 as the prices in the base year and current year. Q1 and Q0 are the quantities in the base year and current year. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ടേബിൾ ആക്കണം. ടേബിൾ ആക്കുമ്പോ we have to give the notations in the table. P0 and Q0 are the price and quantity in the base year. P0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ price in base year ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് P0ന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 9, 12, 8, 6. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 9, 12, 8, 6. P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഇയർ പ്രൈസ് ആണ്. അത് ഏത് വരും? P1ന്റെ വാല്യൂ 16, 12, അതെ 16, 14, 12, 10. ഓക്കെ, ഇതാണ് കറന്റ് ഇയർ പ്രൈസ്. Q0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് Q0. ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി 120, 120, 90, 60, 40. ഓക്കെ, 40. Q1 എന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ? Q1 എന്ത് വരും? 100. 56, 30. ഓക്കെ, അതെ 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 150, 100, 56, 30. ആ ഫോർമുലയിൽ എന്തൊക്കെ വേണോന്ന് നോക്കിയേ. ഫോർമുല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ലേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ P1 Q0 P0 Q0 വേണം. പാർഷ്യസിൽ P1 Q1 P0 Q1 വേണം. അതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് P1 Q0 പിന്നെ P0 Q0 പിന്നെ P1 Q1 പിന്നെ P0 Q1. ഈ 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സം കാണണം. P1 Q0 ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്നതാ? 16 into 120. 1920. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്തത് വരുന്ന എന്താ 14 into 90. 14 into 90 എത്ര വരും? 1260. 1260. ഓക്കെ. അടുത്തത് വരുന്നത് 12 into 60 ആണ്. 720. അടുത്തത് വരുന്നത് 10 into 40 ആണ്. 400. ടോട്ടൽ എത്ര വരും നോക്കിയേ? 4300. ഓക്കെ. ഈ പി നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട്. പി നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് 120 into 9. 1080. അടുത്തത് വരുന്നത് 90 into 12. 1080. അടുത്തത് 60 into 8. 480. 40 into 40 into 6. 40 into 6. 240. 240. ടോട്ടൽ എത്രയാ? 2880. P1 Q1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് 16 into 150. 2400. ഓക്കെ. അടുത്ത വരുന്നത് 14 into 100. 1400. അടുത്ത വരുന്നത് 12 into 56. 672. അടുത്തത് 30 into 10. 300. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ? 4772. ഇനി പി നോട്ട് ക്യൂ വൺ 9 into 150. 1350. 12 into 100. 1200. ഇനി അടുത്തത് 8 into 56. 448. ഇനി അടുത്തത് 6 into 30. 180. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ? 3178. 3178. ഓക്കെ. 3178. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ലാപ്ലേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സിഗ്മ P1 Q0 by സിഗ്മ P0 Q0 into 100. അപ്പൊ സിഗ്മ P1 Q0 എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാ? 4300. by 2880. 4300 by 2880 into 100. എത്രയാ നോക്കിയേ? 149.3. ഓക്കെ. ഈ പാർഷ്യസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സിഗ്മ P1 Q1 by സിഗ്മ P0 Q1 into 100. 4772 by 3178. 3178 into 100. എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ? 150.15. 150.1. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ. ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ P1 Q0 by സിഗ്മ P0 Q0 into സിഗ്മ P1 Q1 by സിഗ്മ P0 Q1 into 100 സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ വെളിയിലാണ്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ 3 രീതിയിൽ കാണിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ലാപ്പേസ് ആൻഡ് പാർഷ്യസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. കണ്ടോ? അതായത് ആ ആൻസറിനെ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് 1.493 into 1.501 into 100 സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് വെളിയിലിടാം. എനിക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ ബ്ലൂവിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഗ്രീൻ ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്ത രീതി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അതേപടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫിഷേഴ്സും ലാപ്പേസും പാർഷ്യസും ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും എളുപ്പം ഗ്രീൻ കളറിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? 149.7. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നും കൂടി പറയോ? 149.7 എന്നല്ല പറഞ്ഞ, പക്ഷെ അത് into 100 ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതെന്താന്നറിയാമോ? അതായത് നോക്കി 149.3 കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഓൾറെഡി ഒരു 100 നമ്മൾ ചെയ്തു. 150.1ന്റെ കൂടെ into 100 ചെയ്തു. അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോ ആ 2 100 കൂടെ ഒറ്റ 100 ആയി മാറി.
ഓക്കെ മിസ്. അപ്പൊ പുറത്ത് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫോർമുലയിൽ ഒരു 100 ഇല്ലേ? ഫോർമുലയിൽ 100 ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൃത്യം ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്തേ? നോക്കിയേ, ഈ 139.7 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ 139.8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മള് ഈ നോക്കിയേ, ഈ 1 ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും? ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻറ്റു 100 റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് വന്നു, പക്ഷെ ഈ ഫോർമുലയിലാണോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മിസ്, എക്സാമിന് ഇപ്പൊ ലാപ്പീസും പാഷീസും തരയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 100 അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ അങ്ങനെ എഴുതണം, എന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സാധാ പോലെ അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി. ഇങ്ങനെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. റൂട്ട് ഓഫ് ലാപ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻറ്റു പാഷീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് മാത്രല്ലേ? അങ്ങനെ വേണേലും ഇടാം, ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് വരാം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം. ഈ ഫോർമുല എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ റൂട്ട് ഓഫ് ലാപ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻറ്റു പാഷീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എഴുതും. ഓക്കെ.